let us see sixth one. In 11.2 sixth one and in a right angle xyz they given. So right angle is y, so this is the x, so this is the z. So yz equal to x, xz equal to 2x. So you want to find out the angle yxz so yzx, two angles find out చేయాలండి. So yxz means ఈ angle find out చేయాలండి. So ఇది 90 degrees, so 30 అయితే ఇది 60, so ఇది 45 అయితే ఇది 45, ఇది 20 అయితే కన్నా ఇది 70, లైక్ దట్. ఓకేనా? కానీ కంపల్సరీ మనం ప్రాసెస్లో చేయాలండి. సో యాంగిల్ ఎక్స్ ఐఎమ్ ఫైండ్ అవుట్, యాంగిల్ ఎక్స్ కనుక్కుంటాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమి చేయండి, ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్. సో ఐ నో టూ సైడ్స్, ఈ టూ సైడ్స్ తీసుకొని మనం యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ దిస్ ఇస్ ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. ఐ మీన్స్ సైన్ అయినా అప్లై చేయొచ్చు, కొసెకంట్ అయినా అప్లై చేయొచ్చు. సో సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు yz by xz. So that is what is the yz? X by 2x. So sin x, so xx will be cancelled, that is equal to 1 by 2. So sin x. Okay, sin లో 1 by 2 ఎక్కడ వస్తుందండి? sin 30 degrees. Sin 30 degrees. So sin will be equal. So x is equal to 30 degrees. X is equal to 30 degrees. So again 30 degrees. So మీరు ఏమవుతుంది, యాంగిల్ z అనేది 60 degrees we know, కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. So that is from here onwards I am taking the angle. So from here onwards this is the opposite side మనకు తెలియదండి. So I know adjacent hypotenuse తెలుసండి. So we will take secant or cos. So I am taking cos. So cos z is equal to, from here onwards this is the opposite, I want adjacent means yz by xz. So that equal to x by 2x. So xx will be cancelled, that equal to 1 by 2. Here cos z. Again cos లో 1 by 2 ఎక్కడ వస్తుందండి? cos 60 degrees. So cos z is equal to cos 60 degrees. So cos will be the equal. So z is equal to 60 degrees. ఇక్కడ cos అనేది క్యాన్సిల్ చేయొద్దండి. ఓకే, ఈక్వల్ అయింది కదా, మీరు చూసుకోవడం అంతే. డోంట్ డూ ద క్యాన్సిలేషన్. సో z equal to 60 degrees. So angle z equal to 60 degrees, like that you want to find out. See the next one. sin a plus b equal to sin a plus sin b. Is it equal? ఇది కరెక్టేనా అని అడుగుతానండి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ యాంగిల్ a is equal to 60 degrees, యాంగిల్ b is equal to 30 degrees. We know, మనకు తెలిసిన యాంగిల్ తీసుకుందామండి. సో అప్లై ద ఈక్వేషన్. సో sin 60 degrees plus 30 degrees is equal to sin a means 60 degrees plus sin b means 30 degrees. So sin 90 degrees. So that equal to sin 60 degrees is root 3 by 2 plus sin 30 means 1 by 2. So 90 degrees means 1. So that equal to LCM is same. So 2. So root 3 plus 1. So is it equal? Not equal and b. So LHS not equal to RHS. రెండు ఈక్వల్ కలర్ కాబట్టి సో
sin a plus b, sin a plus b not equal to sin a plus sin b. No, it is not correct అని రాసిన కదా. ఓకేనండి, రాసి కంప్యూటర్ కంపల్సరీ రాయాల్సింది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్సర్సైజ్ 11.2. So let us see now 11.3. 11.3 చూడండి. 11.3 చూసే ముందు see some formulas. So trigonometry ratios of the complementary angles అండి. So we will see the complementary angles అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తామండి. Sin 90 degrees minus x, cos 90 degrees minus x, tan 90 degrees minus x, cosecant 90 degrees minus x, and also secant 90 degrees minus x, cot 90 degrees minus x. Okay now, in 11.3 we will see these formulas. Okay now, ఈ formulas తెలుసుకోండి first of all. ఇది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. So I am taking one right angle triangle. So this is the 90 degrees. So 90 degrees అయితే ఈ యాంగిల్ 30 degrees అయితే ఈ యాంగిల్ 60 degrees కదండి, ఎలా చెప్తామండి? సో ఈ యాంగిల్ 30 degrees అయితే సో 90 minus 30 చేస్తే కనుక ఈ యాంగిల్ 60. సో ఈ యాంగిల్ 30 degrees అనుకున్నాం. సో ఈ యాంగిల్ 60 degrees అని చెప్తామండి. 90 minus 30 చేస్తాం కదా. సో 90 minus 30 చేస్తే ఈ యాంగిల్ 60 అని చెప్పగలం. సో లైక్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాంగిల్ యాజ్ ఎక్స్. ఇది ఎక్స్ తీసుకుంటామండి. ఇది ఏమవుతుందండి? 90 degrees minus x అవుతుందా? 90 degrees minus x we can write. Okay now, so I am doing the sin x. I want the sin x. So sin x అంటే కదా from here onwards కదా angle, here onwards this is the opposite sin, opposite by hypotenuse కదా. So opposite ఏముందండి? AB by AC. Okay now, sin x. So I am taking cos x. So cos x. From here onwards this is the opposite side. So this is the adjacent by hypotenuse kadandi. So BC by AC. So I am taking the tan x. From here onwards this is the opposite, this is the adjacent, opposite by adjacent. So we know formula. So AB by BC, like that. Secant of course can ఏదో ఒకటి secant x is equal to, secant means hypotenuse by adjacent. So from here onwards opposite we don't want. So this is the adjacent, hypotenuse by adjacent. So AC by BC. So AC by BC. Next, so cosecant. Okay, cosecant x. Cosecant means hypotenuse by opposite angle. So from here onwards cosecant x, from here onwards angle. So this is the opposite. So this is the hypotenuse by opposite kada. So AC by AB. So next to last one is cot x. So cot x, but the cot adjacent by opposite kada. So from here onwards this is the opposite. So this is the adjacent. So BC by AB. So BC by AB. Let us see. First one, sin 90 degrees minus x kadandi. So 90 minus sin 90 minus x. So sin 90 minus sin అంటే ఏంటంటే opposite by
hypotenuse. So 90 degrees minus x కదా మనం తీసుకుని sin 90 degrees minus x. So from here onwards angle ఇక్కడ నుంచి నాకు ఇది ఆపోజిట్ అవుతుందండి. సో దిస్ ఇస్ ద హైపోటెన్యూస్. సో sin 90 degrees minus x అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ కదండి. ఆపోజిట్ ఏముందండి ఇక్కడ BC by AC. ఓకేనా, BC by AC. లైక్ cos 90 degrees minus x అంటే cos 90 degrees minus x. సో ఫ్రమ్ 90 minus x నుంచి cos adjacent by hypotenuse కదా. సో దిస్ ఇస్ ద ఆపోజిట్. I don't want adjacent by hypotenuse. So AB by AC I want. Okay, next cot 90 degrees minus x and cot from here onwards 90 degrees minus x. From this is the opposite, this is the adjacent. So formula is opposite by adjacent. So BC by AB. Next secant 90 minus x. Sorry, cosecant. Cosecant means ఇక్కడ నుంచి cosecant 90 minus x. I know what is the formula is hypotenuse by opposite. So this is the opposite. So this is the hypotenuse. So hypotenuse by opposite. So that is AC by BC. So secant 90 degrees minus x. So secant means hypotenuse by adjacent. So secant ఇక్కడ నుంచి అండి. From here onwards opposite I don't want. So hypotenuse. So this is adjacent. Hypotenuse by adjacent. So AC by AB. Next cot and last. Cot means adjacent by opposite. So from here onwards this is the opposite. This is the adjacent. So adjacent by opposite. So AB by BC. So AB by BC. See here, BC by AB. BC by AC. What is the value of BC by AC? Cos x. So AB by AC. AB by AC ఎక్కడ ఉందండి? So C. So sin x. So sin 90 minus x is equal to what is the value? Cos x. ఓకేనా, sin cos. sin అయితే cos అవుతుందండి, cos అంటే sin అవుతుంది. చూడండి, cos 90 minus x is equal to sin x. ఓకేనా, sin x అంటే 90 minus లో sin అనేది cos అయిపోతుందండి. 90 minus ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి x అండి. ఒకవేళ ఇక్కడ a ఉంటే a, ఇక్కడ c ఉంటే c, ఇక్కడ 40 ఉంటే 40, ఇక్కడ 10 ఉంటే ఇక్కడ 10 degrees రాసుకోవాలి. ఓకేనా, లైక్ దట్. ఇక్కడ ఏముంటే ఆ వాల్యూ ఇక్కడ రాసుకోవాలి. లైక్ దట్. sin అనేది cos అయిపోతుంది, cos అనేది sin అయిపోతుందండి. నెక్స్ట్ tan 90 degrees minus x. సో BC by AB. BC by ఎక్కడ ఉందండి? BC by AB. సో దట్ ఈక్వల్ టు cot x. ఏమైందండి? cot x. సో tan 90 minus x is equal to cot x. ఓకేనా, cot 90 minus x is equal to ఏమవుతుందండి? tan x. చూద్దాం, AB by BC ఏమైందండి? tan x. సో tan కి cot కి tan. ఓకేనా, tan కి cot కి tan, sin కి cos కి sin. నెక్స్ట్ secant cosecant 90 minus x is equal to AC by BC. AC by BC ఎక్కడ ఉందండి? C6. సో secant x. నెక్స్ట్ secant 90 minus x is equal to AC by BC. AC by BC ఏముందండి? cosecant. సో cosecant కి secant వచ్చింది, secant కి cosecant వచ్చింది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములాస్ we will see in the 11.3 exercise. So we will tell the examples. Do the 11.3 exercise. Exercise problems అంతా మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్లో వచ్చేస్తాయండి. ఎయిత్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఫస్ట్ మనం మొత్తం చేసి ఇచ్చండి ఎయిత్ ఎగ్జాంపుల్ వల్ల. సో థర్డ్ ప్రాబ్లం నైన్త్ ఎగ్జాంపుల్ 11.3లో థర్డ్ ప్రాబ్లం సేమ్ అండి. సో టెన్త్ ఎగ్జాంపుల్
10th one example, exercise 4th one, exercise లో 4th one 11.3 లో, so same problems. So 11th example, 6th question in the 11.3 లో, 11.3 లో 6th one, example 11 are same. So example 12 in the exercise 5th question is same. Example 12 in the exercise 5th question is same. సో నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి, మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి, ఓకేనా? సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఆస్క్ మీ. సో సీ ద ఎగ్జాంపుల్ 8. సో evaluate means ఏదో ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది, 1 2 3 ఆర్ 100 4 ఏదో ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది, ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి evaluation. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి, secant 35 degrees, cosecant 55 degrees, ఓకేనా? సో ఈ టూ వాల్యూస్ 35 ప్లస్ 55 ఏమవుతుందండి 90. సో ఈ టూ యాడ్ చేసి ఏమవుతుందండి 90. సో 90 యూ కెన్ చేంజ్ ఎనీ వన్, ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేసుకున్నాం. సో 35ని చేంజ్ చేస్తున్నాం, ఓన్లీ 35 డిగ్రీస్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో సీకెంట్ 35 ప్లేస్లో 90 మైనస్ 55 రాసుకోవచ్చా అండి, బై కొసెకెంట్ 55 డిగ్రీస్, ఓకేనా? సో 2 యాడ్ చేస్తే 90 డిగ్రీస్. సో ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, న్యూమరేటర్ యాంగిల్ డినామినేటర్ యాంగిల్. సో న్యూమరేటర్ యాంగిల్ని నేను చేంజ్ చేస్తానండి. సో 90 మైనస్ 55, 90 నుంచి 55 ఉంటే మళ్ళీ 35 కదండి, నో ప్రాబ్లం, ఓన్లీ ఈ వాల్యూ చేంజ్ చేశాను, 35 డిగ్రీస్ మాత్రం చేంజ్ చేశానండి, ఓకేనా? నెక్స్ట్ సీకెంట్ 90 మైనస్ ఎక్స్, సీకెంట్ 90 మైనస్ ఎక్స్, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ, కొసెకెంట్ ఎక్స్. కొసెకెంట్ ఎక్స్, ఎక్స్ ప్లస్ ఏముందండి 55 డిగ్రీస్. సో డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో సేమ్ cosecant 55 degrees. So cosecant 55. So cancellation. The answer will be 1. అర్థమైంది కదండి? సో ఈ 2 యాడ్ చేస్తే 90 డిగ్రీస్ వచ్చింది. ఏదో ఒక యాంగిల్ని చేంజ్ చేసుకుందాం, ఏదో ఒక యాంగిల్ని. సో న్యూమరేటర్ని చేంజ్ చేస్తాం, న్యూమరేటర్ 90 మైనస్ 55 వస్తుంది, 90 నుంచి 55 అయితే 35, మళ్ళీ సేమ్. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిమైనింగ్, సీకెంట్ కొసెకెంట్. సో సీకెంట్ 90 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొసెకెంట్ ఎక్స్, ఓకేనా? కానీ ఎక్స్ ప్లేస్లో 55 రాస్తాం. సో డినామినేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో క్యాన్సలేషన్, దట్ ఈస్ ద వన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్ 11.3లో ఫస్ట్ వన్ మొత్తం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏనండి, యూ కెన్ డూ. సీ ద 9th example. So you want to find out the angle A. So not value of A, okay na? A value find out cheyalandi. So the given cos 7A is equal to sin A minus 6 degrees, okay na? So 7A దీన్ని చేంజ్ చేస్తానండి. సో దీన్ని అలాగే పెట్టేస్తాను. సో దీన్ని చేంజ్ చేస్తాను, cos 7Aని చేంజ్ చేస్తాను. cos 7Aని ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి? we know the formula, ఒక ఫార్ములా తెలుసు మనకి, sin 90 minus x is equal to cos x, okay na? Cos sin 90 degrees minus x is equal to cos x. సో దీన్ని cos x అనుకుంటున్నా, cos x ఉంటే sin 90 minus x రాసుకోవచ్చా దీన్ని? రాసుకోవచ్చు కదండి. దీని వాల్యూని ఇలా రాసుకోవచ్చు, sin 90 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ ప్లస్ ఏముంటే అది రాశాను, ఓకే? సో రిమైనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, sin విల్ బి ద క్యాన్సిల్. సో ఈ టూ వాల్యూస్ని ఈక్వల్ చేయొచ్చు కదండి.
minus 6 by coming to here plus 6. So 90 degrees minus 7a plus 6 degrees. So that equal to a. Okay, now 90 plus 6, 96. So minus a, minus 7a is there. By going to RHS, it will become plus. So plus 7a. So that equal to 8a is equal to 96 degrees. 96 degrees. So a is equal to 96 degrees by 8. So a is equal to 8 ones are 8 twos are. So a is equal to 12 degrees. Like that you want to find out. Okay, now this exercise lo kuda undandi. Exercise lo third problem. Do yourself. Okay, na? Next 10th one, sin A is equal to cos B. Prove that angle A plus B is equal to 90 degrees. Sin A is equal to cos B. Okay, sin A equal to cos B. So ఇప్పుడు కూడా ఏదో ఒక వాల్యూ చేంజ్ చేసుకుందామండి, ఎనీ వాల్యూ, ఎనీ వన్. సో ఫస్ట్ వన్ చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం. సైన్ ఏ ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి? కాస్ 90 మైనస్ ఏ రాసుకోవచ్చు. కాస్ 90 మైనస్ ఏగా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? కాస్ 90 మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏనే కదండి, సైన్ ఏ. యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాస్ ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేసుకోండి, ఎల్హెచ్ఎస్ కానీ ఆర్హెచ్ఎస్ కానీ. సో దట్ ఈక్వల్ టు కాస్ బి. సో దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తామండి? కాస్ 90 minus x is equal to sin x. Okay, now sin x. So cos will be the cancel. So remaining angles. So 90 degrees minus a is equal to b. So minus a by going to RHS it will become plus. So 90 degrees is equal to a plus b. So a plus b is equal to 90 degrees. అంతే కదండి. ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పచ్చు. సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ బి. సైన్ కాసు ఎక్కడ ఈక్వల్ అవుతుందండి? మీకు టేబుల్లో చూపించాను కదా, సైన్ 45 కాస్ 45 కదా. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45, బి ఈజ్ ఈక్వల్ కూడా 45. అక్కడే కదండి ఈక్వల్ అయ్యేది. సైన్ 45 1/√2, కాస్ 45 ఆల్సో 1/√2. సో అక్కడే కదా ఈక్వల్ అయ్యేది. సో సైన్ 45 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 45. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45. సో ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 90 డిగ్రీస్. కానీ మనం అది ప్రూవ్ చేయాలి, అది ఊరికే తెలుసుకోవాలండి. సో డైరెక్ట్గా యాంగిల్ ఏ, యాంగిల్ బి వాల్యూస్ అడిగితే కదా డైరెక్ట్గా హాఫ్ మార్క్ అలా అడిగితే కదా. సో యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 డిగ్రీస్ అని చెప్పచ్చు. సో సీ ద 11th one. Express sin 81 degrees plus tan 81 degrees in the terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45 degrees. సో ఈ యాంగిల్ ఇక్కడ 81 ఉంది, 81 ఉందండి. ఈ యాంగిల్స్ని 0 నుంచి 45 మధ్యలో చూపించాలంట, యాంగిల్స్ మాత్రమే. వీటితో మనకు అవసరం లేదు, ట్యాన్ సైన్ అవి ఎలా అయినా చేంజ్ కావచ్చు, మనకు అవసరం. ఈ యాంగిల్స్ మాత్రం 81 ఉంది కదా, దానివల్ల 0 నుంచి 45 మిడిల్లో చూపించాలంట యాంగిల్స్ని. లెట్ us see. సో sin x ఎలా రాయించండి? కాస్ 90 మైనస్ ఎక్స్ రాయించా. ఓకేనా? లేకుంటే అదంతా కూడా అవసరం లేదు, ఇంకా ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు. సో సైన్ 90 మైనస్ 9 రాసుకోవచ్చు. దీన్ని ఏం చేంజ్ చేయలేదండి, ఓన్లీ యాంగిల్ని చేంజ్ చేస్తున్నా. 81 డిగ్రీస్ని 90 మైనస్ 9 రాసుకోవచ్చా? 90 మైనస్ 90 నుంచి 9 పోతే 81. ఓన్లీ యాంగిల్ని ఒక్కదాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటాను. ప్లస్ ట్యాన్ యాంగిల్ ఒక్కదాన్ని 90 మైనస్ 9 డిగ్రీస్ రాసుకోవచ్చా? 90 డిగ్రీస్ మైనస్ 9. సి సైన్ 90 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందండి? కాస్ ఎక్స్. సో కాస్ ఎక్స్, ఎక్స్ ప్లస్ ఏముందండి? 9 డిగ్రీస్ ప్లస్ tan 90 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ ఎక్స్. ఎక్స్ ప్లస్ ఏముందండి? 9 డిగ్రీస్. సో చూపించాను కదండి,
9 degrees 9 degrees. సో ఈ యాంగిల్స్ని మాత్రం 0 నుంచి 45 మిడిల్లో చూపించమన్నాడు అంతే. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. లైక్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ. సీ దట్ ఇన్ ద exercise also this problem having. Okay, let us see the example 5. Example 5 అయినా ఒకటే, exercise 5th question అయినా ఒకటేనండి. exercise లోన 5th question అయినా సరే. So I will tell one problem. Example 12. The given for example 12, if ABC are interior angles of a triangle ABC, then show that sin A plus B by 2 is equal to cos A by 2. Okay, so ABC are interior angles అంటండి. అది హింట్ ఇచ్చాడు మనకు. ఏమని ప్రూవ్ చేయాలంటే sin A B plus C by 2 is equal to cos A by 2. Okay, so ABC 12th one, A comma B comma so sum of the interior angles in a triangle is 180 degrees. Okay, now 180 degrees. Sum of the interior angles in a right angle triangle. ఏదైనా నేను ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నా కూడా మనకి 180 డిగ్రీస్ వి నో. సో దాన్ని ఎలా రాయించండి, యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్. ఓకేనా, 180 డిగ్రీస్. సో షో దట్ ఏమని చూపించమన్నాడండి, సైన్ బి ప్లస్ సి బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఏ బై 2. కాస్ ఏ బై 2 ఇదే విధంగా ప్రూవ్ చేయమనేది. సో అది కూడా చూసుకోండి కొంచెం. సో ఏ ప్లస్ బి, సో ఒక సైడ్ ఏముందండి బి ప్లస్ సి ఉంది, అనదర్ సైడ్ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఏముందండి ఏ ఉంది. సో ఏని ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ పంపించేద్దామా. సో బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్ మైనస్ ఏ. ఓకేనా, 180 డిగ్రీస్ మైనస్ ఏ. సో డివైడెడ్ బై 2 ఉందండి. సో డివైడింగ్ ఆన్ ద బోత్ సైడ్స్. So dividing on both sides by 2. 2 to divide చేస్తాను. So b plus c by 2 is equal to 180 degrees minus a by 2. Completed. Next ఒక సైడ్ sin ఉంది, ఒక సైడ్ cos ఉందండి. సో ఏదో ఒక వాల్యూ, ఏదో ఒక రేషియో తీసుకోండి, ట్రిగ్నోమెట్రీ రేషియోస్ ఏదో ఒకటి సైన్ తీసుకోండి. సో సైన్ యాడింగ్ అలాంటి ఏం రాయకండి, లాగర్థమ్స్ కానీ దీనికి కానీ. సో సైన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అంటారండి, సైన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఇట్ విల్ బికమ్ సైన్ బి ప్లస్ సి బై 2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 180 మైనస్ ఏ బై 2. ఓకేనా, 180 మైనస్ ఏ బై 2 అంటే బ్రాకెట్లో రాసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ see here sin a sin b plus c by 2 ఆల్రెడీ వచ్చేసిందండి. దీంట్లో మనకు అవసరం sin b plus c by 2 ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. సో దిస్ వన్ sin 180 మైనస్ a by 2 అంటే కదా 180 by 2 మైనస్ a by 2 రాయొచ్చు కదండి. 180 డిగ్రీస్ బై 2 మైనస్ a by 2 రాయొచ్చు. ఓకేనా, సో దట్ ఈక్వల్ టు sin b plus c by 2. So 90 degrees. So sin 180 by 2 means 90 degrees minus a by 2. So here same. So sin 90 minus x. Sin 90 minus x ఏమవుతుందండి, cos x కదా. So sin 90 minus x is equal to cos x. So that equal to cos x. X plus ఏమున్నది a by 2. సో అదే కదండి ప్రూవ్ చేయమని చెప్పింది. సైన్ బి ప్లస్ సి బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఏ బై 2. సో దేర్ఫోర్ హెన్స్ ప్రూవ్డ్.
therefore hence proved అని రాసేయాలండి. ఓకేనా? సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ 11.3 ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఆల్సో సేమ్ క్వశ్చన్ అండి. See the 11.3, so sorry, 11.4. 11.4 చూసే ముందు let us see the example 13. ఇది చూసే ముందు సమ్ ఐడెంటిటీస్ చూద్దాం. 3 ఐడెంటిటీస్ ఉంటాయండి మనకి. సైన్ స్క్వేర్ సో సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఈస్ ద 3 ఐడెంటిటీస్. ఈ 3 ఐడెంటిటీస్ ద్వారానే మనం 11.4 ఎక్సర్సైజ్ చేయించండి. ఓకేనా? సో సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1, సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1, కొసెకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. సో దీన్ని చూడండి, లెట్ us see. సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ. ఈ ఐడెంటిటీ ద్వారా మనం 3 ఫార్ములాస్ చూడొచ్చండి టోటల్గా. లెట్ us see. ఇవి రిమైనింగ్ మళ్ళీ చూద్దాం. సో సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 కదండి. ఐ వాంట్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. నాకు ఓన్లీ సైన్ స్క్వేర్ థీటా కావాలండి. సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. ఐ వాంట్ ఓన్లీ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. సో కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. సో దిస్ 3 అండి. సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ఐడెంటిటీ. సో ఐ వాంట్ ఓన్లీ సైన్ స్క్వేర్ థీటా దట్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. So I want cos square theta that equal to 1 minus sin square theta. Next identity ఏముందండి? secant square theta minus tan square theta is equal to 1. ఓకేనా? సో దీని నుంచి నాకు I want only secant square theta. secant square theta is equal to ఏమవుతుందండి 1 plus tan square theta. So minus tan square theta by going to RHS it will become plus. So secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. Now I want only tan square. ఈ ఐడెంటిటీ యూజ్ చేశానండి. tan square theta కావాలి. I want tan square theta. సో ఏమవుతుందండి secant square theta minus 1. ఓకే. secant square theta minus tan square theta equal to 1. So I want only secant square theta that equal to 1 plus tan square theta. Now I want only tan square theta that equal to secant square theta minus 1. So this 3. So next third identity. Cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. Now I want only cosecant square theta. Cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta. Now I want only cot square theta. Cot square theta is equal to cosecant square theta minus 1. So this ఈ 9 ఫార్ములాస్ మీద మనకు డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి 11.4 ఎక్సర్సైజ్. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్. సో ఆల్రెడీ యూ నో tan theta is equal to sin theta by cos theta. Okay. So cot theta is equal to tan theta equal to sin theta by cos theta. Cot theta equal to cos by sin. Okay na. Sin యొక్క reciprocal cosecant, cosecant యొక్క reciprocal sin, cos యొక్క reciprocal secant, secant యొక్క reciprocal cos, tan యొక్క reciprocal cot, cot యొక్క reciprocal tan అండి. So these are the formulas. Let us see the example. See the example 13.
to show that cot theta plus tan theta is equal to secant theta into cosecant theta. In the middle nothing is there means into and into ఉంటుంది అక్కడ. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎల్హెచ్ఎస్, ఏదో ఒకటి ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకొని ఆర్హెచ్ఎస్ అన్న ప్రూవ్ చేయాలి, ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకొని ఎల్హెచ్ఎస్ అన్న ప్రూవ్ చేద్దాం. షో దట్ కదా ఇచ్చింది. సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు cot theta plus tan theta, cot theta plus tan theta. So that equal to cot it will be changed it as cos by sin రాసుకోవచ్చు కదండి. సో cos theta by sin theta plus tan ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి, sin theta by cos theta. సో what is the LCM? sin cos sin theta into cos theta. లేదంటే టూ టర్మ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. సో దట్ ఈక్వల్ టు కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు 1 కదండి. యు నో ద ఐడెంటిటీ, ఇప్పుడే చెప్పానండి ఐడెంటిటీస్. సో 1 బై సైన్ థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా. ఓకేనా. సో దట్ ఈక్వల్ టు 1 బై సైన్ థీటా ఇంటూ 1 బై cos theta. ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు కదా మల్టిప్లికేషన్. సో దట్ ఈక్వల్ టు 1 బై సైన్ అంటే కొసికెంట్ థీటా ఇంటూ 1 బై కాస్ అంటే కదా సీకెంట్ థీటా. సో దట్ ఈక్వల్ వచ్చింది కదా ఆన్సర్. సో దట్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అని రాయాలండి. దట్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్. సో దేర్ ఫోర్ లాస్ట్లో కంక్లూజన్. సో దేర్ ఫోర్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు RHS అని రాయాలి. therefore LHS equal to RHS అని. సో LHS తీసుకొని RHS ప్రూవ్ చేశాను నేను. సో దట్ ఈక్వల్ టు మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దట్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్లో RHS అని రాయాలి. సో therefore LHS equal to RHS అని ప్రూవ్ చేయాలండి. కనుక చూపించాలి. See the 14th one. Show that ఇది కూడా షో దట్ అండి. ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకుని ఆర్హెచ్ఎస్ ప్రూవ్ చేద్దాం. సో ఎల్హెచ్ఎస్ సో దట్ ఈక్వల్ టు సో tan స్క్వేర్ థీటా అంటే ఏమంటే 2 tans ఉన్నాయి. సో tan పవర్ 4 థీటా అంటే 4 tans ఉన్నాయి. సో దీంట్లో 2 tans ఉన్నాయి, దీంట్లో 2 tans ఉన్నాయి, కామన్ చేయొచ్చు కదా. సో tan స్క్వేర్ థీటా. సో రిమైనింగ్ ఏముంటుందండి 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ థీటా. ఓకేనా. సో tan స్క్వేర్ థీటా 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ థీటా వచ్చిందండి. సో ఆన్సర్ ఎలా ప్రూవ్ చేయాలంటే నేను సీకెంట్తో చూపించాలి. ఓకేనా. ఐ వాంట్ టు షో ద సీకెంట్. సో ఐ నో tan స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా చెప్పానండి. tan స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ థీటా అంటే 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ థీటా అంటే సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా. ఆల్రెడీ యు నో by using the secant square theta minus tan square theta is equal to 1 ఐడెంటిటీ యూజ్ చేసి. సో secant square theta minus tan square theta is equal to 1. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మీరు ఇక్కడ రాయాలండి బ్రాకెట్ వేసి నీట్గా. ఓకేనా. secant square tan square theta అంటే ఏం రాయొచ్చండి secant square theta minus 1. నెక్స్ట్ 1 ప్లస్ tan square theta అంటే కదా secant square theta. ఓకేనా. సో ఈ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటాని ఇన్సైడ్ తీసుకొని రావచ్చు కదండి. సో ఫస్ట్ టర్మ్ దగ్గరకు వస్తుంది, సెకండ్ టర్మ్ దగ్గర కూడా వస్తుంది. సో దట్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఇంటూ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా. సో దట్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా సీకెంట్ పవర్ 4 థీటా మైనస్ 1తో ఏం చేసినా కూడా ఏమవుతుందండి. సో రిమైనింగ్ వాల్యూ. సో సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా. సో దట్ ఈక్వల్ టు RHS. So that equal to RHS అన్నారు. So therefore LHS equal to LHS equal to RHS అని కంక్లూజన్ రాయండి. నెక్స్ట్ వన్ 15th వన్ చూడండి.
So prove that root of 1 plus cos theta by 1 minus cos theta equal to cosecant theta plus cot theta. ఓకేనా. ఎక్సర్సైజ్లో థర్డ్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, దీనికి సిమిలర్గానే ఉంటుందండి. డూ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఓకేనా. సో 1 ఉంది, 1 ఉంది, కాస్ ఉంది, మిడిల్లో ప్లస్ ఉంది, మైనస్ ఉంది. సో రేషనలైజ్ చేయొచ్చు కదండి. సో వీ కెన్ డూ ద రేషనలైజ్. సో 1 ప్లస్ కాస్ థీటా బై 1 మైనస్ కాస్ థీటా. సో డినామినేటర్లో మైనస్ ఉంటే రేషనలైజ్ ఏ నెంబర్తో చేయాలంటే ప్లస్తో చేయాలండి. కానీ డినామినేటర్ ప్లస్తో ఉంటే మైనస్తో చేయాలి, అంటే ఆపోజిట్ సైన్ తీసుకోవాలంతే. సో 1 మైనస్, సో యూ వాంట్ టు టేక్ 1 ప్లస్. So that equal to root of 1 plus cos theta, 1 plus cos theta ఏమవుతుందండి, 1 plus cos theta whole square. So a into a, 1 plus cos theta whole square divided by a, b, b. So a minus b into a plus b. So that equal to a square minus b square. So a square minus b square. Okay, a square minus b square. So that equal to root of see here. So that equal to root of 1 plus cos pi theta whole square divided by numerator as it is. So denominator 1 square అంటే 1 కదండి. సో 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా, సింగిల్ టర్మ్ ఏదన్నా కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇట్లా సింగిల్గా ఉంది అనుకో, సైన్ స్క్వేర్ థీటా, సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ అనే సైన్ స్క్వేర్ థీటా అనే ఒకటేనండి. సో దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, కాస్ స్క్వేర్ థీటా అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో సైన్ స్క్వేర్ థీటా. ఓకేనా. సో సింగిల్ టర్మ్ ఉన్నప్పుడు పవర్ అనేది లోపలికి వచ్చేస్తుందండి. ఓకేనా. ఇక్కడ పవర్ అనేది లోపలికి రాలేదు, ప్లస్ ఉంది వాటి మిడిల్లో. So this is cos square theta. Okay, cos square theta రాసుకోవచ్చు. So that equal to root of 1 plus cos square theta whole square divided by 1 minus cos theta అంటే sin square theta కదా. So sin square theta. So sin square theta. So డివిజన్లో రూట్ ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు కదండి. So that equal to root of 1 plus cos theta whole square divided by root of sin square theta. So that is square root cancel. So that equal to 1 plus cos theta by 1 plus cos theta by sin theta. సో మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్ స్ట్రైట్గా చేయాలండి, ఇలాగే స్ట్రైట్గా ఎల్హెచ్ఎస్ అని రాసేసి ఈక్వల్ టు అని స్ట్రైట్గా రాయాలి. ఓకేనా. దట్ ఈక్వల్ టు, సో ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు కదండి దీన్ని, 1 by sin theta plus cos theta by sin theta గా రాయొచ్చు కదా, నో ప్రాబ్లం. సో 1 by sin theta means cosecant theta plus cos by sin means cot theta. సో చూపించాం కదండి వాల్యూస్. సో దట్ ఈక్వల్ టు RHS. సో దేర్ ఫోర్ LHS ఈక్వల్ టు RHS అని రాసేసి క్వశ్చన్ రాసి వెళ్ళిపోతుంది, లేకపోతే ఇక్కడ వరకైనా
So like that you want to do. Okay.